સાચું સગું સાચું નાણું રે હરિવર મારા સાચું સગું સાચું નાણું રે
સહજાનંદ સ્વામી મારા ઘનશ્યામ પ્રાણ પ્યારા. વરવાનું આવ્યું ટાણું રે હરિવર મારા. સાચું સગું સાચું નાણું રે હરિવર મારા. સાચું સગું સાચું નાણું રે હરિવર મારા. સાચું સગું સાચું નાણું રે. तेरी नजर हरी मुझ पे हुई है, जगमग जगमग ज्योत जली है. सावन बरसे तेरी दया के, भक्ति की कलियां दिल में खिली है. फूल खिले और तारे चमके, फूल खिले और तारे चमके, चंदन सावन मधुबन महके. दुनिया की खुशियाँ मुझको मिली है, जब से मूरत तेरी मुझको मिली है. तेरी नजर हरी मुझ पे हुई है, जगमग जगमग ज्योत जली है.
याद आई तेरी मूरत जब से, गाने लगी मेरी धड़कन तब से। हो याद आई तेरी मूरत जब से, गाने लगी मेरी धड़कन तब से। कहीं भी न लगती नजर हमारी, कहीं भी न लगती नजर हमारी। सावरी सूरत देखी तुम्हारी, सावरी सूरत देखी तुम्हारी। बन गया मैं हर तेरा दीवाना, हाँ बन गया मैं हर तेरा दीवाना। खुशियों का मिल गया खजाना, दुनिया की खुशियाँ मुझको मिली है। जब से मूरत तेरी मुझको मिली है। तेरी नजर हरी मुझ पे हुई है, जगमग जगमग जोत जली है। तेरी नजर हरी मुझ पे हुई है, जगमग जगमग जोत जली है। अखियों में आयो मोरी अखियों में आयो, अखियों में आयो मोरी अखियों में आयो। ओ अखियों में आयो मोरी अखियों में आयो, अखियों में आयो मोरी अखियों में आयो। सहज में स्वामी बापा अखियों में आयो, सहज में स्वामी बापा अखियों में आयो। ओ अखियों में आयो मोरी अखियों में आयो, अखियों में आयो मोरी अखियों में आयो। जन्म जन्म से मैं ढूंढता था जिनको, जन्म जन्म से मैं ढूंढता था जिनको। हाँ जन्म जन्म से मैं ढूंढता था जिनको। कृपा करके मोरे घर आयो, कृपा करके मोरे घर आयो। अखियों में आयो
अखियों में आयो, अखियों में आयो, मोरी अखियों में आयो। सुझत नहीं रे अब भजन के बिन कछु। जय सद्गुरु स्वामी प्रभु, जय सद्गुरु स्वामी, सहजानंद दयाळु बळवंत बहु नामी, चरण सरोज तमारा बंधु कर जोड़ी, चरणे शीश धराती दुख नाख्या तोड़ी, नारायण नर भ्राता द्विज कुल तनुधारी, वामन पतित उधार्या अगणित नर नारी, नित्य नित्य नौतम लीला करता अविनाशी, 68 तीरथ चरणे कोटि गया, काशी पुरुषोत्तम प्रगटनु जे दर्शन करशे, काल कर्म थी छूटी कुटुंब सहित तसे। સર્વપ્રથમ મણિનગર ધામ મુકામે ઘનશ્યામ મહારાજ જીવનપ્રાણ અબજી બાપાશ્રી અને ગુરુદેવ જીવનપ્રાણ સ્વામી બાપાની સન્મુખ પ્રગટપણે ભગવાનને વિરાજમાન કરી અને ભાગવતી મહાદીક્ષા તેનો આજે પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે। બે પુષ્પો આજે સ્વામિનારાયણ બાપા સ્વામી બાપાના દિવ્ય ચરણોમાં ભાગવતી મહાદીક્ષા ગ્રહણ કરી રહ્યા છે અને તેની વિધિ આપણા વહાલા આચાર્ય સ્વામીશ્રી મહારાજના શ્રી ચરણોમાં સંપન્ન થશે। તો સર્વપ્રથમ ભગવાનને ચાંદલો કરીએ। સ્નાતમ ચંદન ચર્ચિતમ નિજ જનૈ પુષ્પસ્રજાલમ કૃતમ પ્રાતઃ સૂર્યમયુખ સેવિતમુખમ શ્રીચંદ્રસાલોપરી घृत्वारोटकमेकपाणितलके भङ्क्त्वान्यहस्तेन तं भुञ्जानं प्रविलोकसेवकगणान् वन्दे सदा स्वामिनम्। अक्षरधामनाधिपति स्वामिनारायण बापानी जय। બંને મુમુક્ષુઓ સ્વામિનારાયણ બાપા સ્વામી બાપાને ચંદનની અર્ચા કરશે। શ્રીજી સર્વાવતારી અકળિત સગડા દિવ્ય ઐશ્વર્ય ધારે પામે લોકો સમાધિ સહજ સહજમાં 3 વખત આચમન કરવું। स्वामी बापा प्रतापी हरिवर तुलजे सर्व कल्याण करता श्रीजी आदेश पामी अवनीतल विषे धामथी गादी लाव्या संतोने मंडलेशो मुदभर वदता रत्न छे आय मारे सत्संगोद्धारनारा नमन नमन हो आपना पाद पद्मे। ओम श्री अक्षरधामाधिपति श्री स्वामिनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमो नमः। ओम श्री अक्षरधामाधिपति श्री स्वामिनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमो नमः। ओम श्री अक्षरधामाधिपति श्री स्वामिनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमो नमः। आचमनीयम समर्पयामि। बोलो अक्षरधामनाधिपति स्वामिनारायण
હસ્તમાં પુષ્પ રાખીને. ધર્મસ્ત્યાજ્યો ન કૈશિત સ્વનિગમ વિહિતો વાસુદેવેશ ભક્તિર દિવ્યાકારે વિધેયા સિતગન મહસીમ બ્રહ્મણેક્યૌ નિજસ્ય નિશ્ચેતે વાન્ય વસ્તુ નિણુમપી ચરતી સંપરિત્યજ્ય સંત સ્તન્માહાત્મ્યાય સેવ્યા ઇતિ વદતિ નિજાન ધાર્મિકો નીલકંઠ દૃષ્ટા સ્પૃષ્ટા ન તાવા કૃત પરિચરણા ભોજિતા પૂજિતા વા સદ્ય પુંસામ ગૌગમ બહુજનુ જનિતમ જ્ઞંતિ યે વૈ સમૂલમ પ્રોક્તા કૃષ્ણેન યેવા નિજ હૃદય સમા યત્પદે તીર્થ જાતમ તેષાં માત પ્રસંગાત કિમિહ નનુસતામ દુર્લભમ શ્યાન મુમુક્ષુ. ઓમ શ્રી અક્ષરધામાધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ બાપા ભગવતે નમો નમઃ. શ્રી અબજી બાપા શ્રી ભગવતે નમો નમઃ. ઓમ શ્રી ગોપાલાનંદ સ્વામી બાપા ભગવતે નમો નમઃ. ઓમ શ્રી નિર્ગુણદાસજી સ્વામી બાપા ભગવતે નમો નમઃ. પુષ્પાણી સમર્પયામી. બોલો અક્ષરધામના અધિપતિ સ્વામિનારાયણ બાપાની જય. येन बद्धो बलिराजो दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां बिबद्धनामि रक्षमाचलमाचल. ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातुः. कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनुर्भिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः. भवसम्भवभीतिभेदनं सुखसम्पत्करुणानिकेतनं व्रतदानतप क्रियाफलं सगजानन्द गुरुं भजे सदा. करुणामय चारुलोचनं शरणायात जनार्तिमोचनं पतितोद्धरणाय तत्परं. ભગવાનની સન્મુખ બે હાથ જોડી અને પ્રાર્થના કરીએ. બ્રહ્મે મૂર્તે ઉત્થાય ભગવદ્ ભક્ત સ્મરણમ કૃત્વા શૌચ દંત ધાવન સ્નાનાદિ નિત્ય કર્મ ચ કૃત્વા આત્માનાત્મા વિવેકેન ભૂત શુદ્ધિમ વિધાય સ દેહાદિભ્ય પૃથક ભૂત્વા ભવેદાત્મ સ્વરૂપકઃ દેવો ભૂત્વામ દેહમે જેત પુરુષોત્તમ રૂપ થઈ ભગવાનની પૂજા કરવી. આપદામપી હર્તારમ દાતારમ સર્વ સંપદામ ભક્તિ ધર્માત્મજમ ઘનશ્યામમ ભૂયો ભૂયો નમામ્યમ. ભગવાનને તે વારંવાર નમસ્કાર કરવા. બોલો અક્ષરધામના અધિપતિ સ્વામિનારાયણ બાપાની જય. સ્વસ્ત્ય દક્ષિણસ્તે સાક્ષત જલમાદાય સ્વસ્થમાનસ શ્રેષ્ઠ દેવતારૂપમ શ્રી પુરુષોત્તમમ ઘનશ્યામમ નમસ્કૃત્ય દેશકાલૌ સંકીર્ત્ય ઇહ ભુવનકોશે શ્રીમદ્ભગવતઃ શ્રી હરેરાજ્ઞયા પ્રવર્તમાનસ્ય
अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे तदादौ श्री श्वेतवारः कल्पे सप्तमे वैवस्वन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमचरणे भूर्लोके भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गते श्री गुर्जर प्रदेशे अहमदाबाद नगर मध्ये मणिनगरस्थ भगवान श्री स्वामीनारायण बापा स्वामी बापा मंदिरे विक्रम संवत 2081 भाद्रपद मासे शुभे कृष्ण पक्षे एकादशीयायां शुभ पुण्यतिथौ बुधवासरे ओम पुष्य नक्षत्रे परिगयोगे भवकरणे एवं ग्रहगण विशेषण विशिष्टायां च कन्या कर्क राशि स्थिते चंद्रे श्री स्वामीनारायण बापा स्वामी बापा सन्निधे हूँ बोलो एम बोलजो भाई मम मम श्री श्री अक्षराधिपतौ अक्षराधिपतौ श्री स्वामीनारायणे श्री स्वामीनारायणे प्रेम लक्षणा प्रेमलक्षणा अनन्य अनन्य दृढ़ दृढ़ भक्ति भक्ति प्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थम एकांतिक एकांतिका धर्म सिद्ध्यर्थम धर्म सिद्ध्यर्थम भगवत भगवत प्रसन्नतार्थम प्रसन्नतार्थम आत्यंतिक आत्यंतिका कल्याणार्थम कल्याणार्थम मूर्ति सुख मूर्ति सुख प्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थम अनादि मुक्त स्थिति अनादि मुक्त स्थिति प्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थम निष्काम भावेन निष्काम भावेन प्रसन्नता पूर्वकम प्रसन्नता पूर्वकम श्री स्वामीनारायण बापा श्री स्वामीनारायण बापा स्वामी बापा स्वामी बापा भगवतः भगवतः आवाहनादि आवाहनादि षोडशोपचारैः षोडशोपचारैः विधिपूर्वकं विधिपूर्वकं मम म- भागवती भागवती महादीक्षा महादीक्षा निमित्ते निमित्ते षोडशोपचारेण षोडशोपचारेण यथा ज्ञानेन यथा ज्ञानेन यथा मिलित यथा मिलित द्रव्योपचारैः द्रव्योपचारैः महापूजा महापूजा विधिं विधिं अहं करिष्ये इति संकल्पः बोलो धामनाधिपति अक्षरधामनाधिपति स्वामीनारायण बापानी पुनः जय जलमादाय ततंगभूतानां दीपूजनं कलशपूजनं च अहं करिष्ये अथ भगवत अंगन्यासम कुर्यात् ओम श्री पुरुषोत्तम नारायणाय नमः हृदयाय नमः ओम श्री सहजानंदाय नाभौ ओम श्री अवतारिणे शीर्षे स्वाहा ओम श्री हरि कृष्णाय नमः शिखाय वषट् ओम श्री हरये नमः कवचाय हुम ओम श्री सहजानंदाय नमः नेत्राभ्यां वषट् ओम श्री नारायणाय नमः अस्त्राय फट् ओम श्री घनश्यामाय नमः सर्वांगेभ्यो नमः गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्रतनया चर्मणवती वेणिका साब्रवेत्रवती महासुरनदी ख्याता तु या गण्डकी पूर्णात् पुण्यजले समुद्रसहिता कुर्या सदा मङ्गलं श्रीनारायण घट्टकर्कसरसी मुन्याश्रमालं कृतं पुण्यं देवसरोवरं च शुभदं युन्मतगङ्गाभिदं कूपो गाङ्गजलश्च हामिरसरो
વૃત્તાલયે ગોમતી તીર્થાની પ્રકટાની યાન્તુ સુમહાન સ્નાન કાલે મમ તસ્ય ગંધાક્ષ પુષ્પૈ સંપૂજ્ય કળશને 5 ચાંદલા કરવા. ઓમ શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી બાપા શ્રી ભગવતે નમો નમઃ. ઓમ શ્રી જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા ભગવતે નમો નમઃ. સર્વે સમુદ્રા સરિતસ્તીર્થાની જલદા નદા આયાન્તુ દેવ પૂજાર્થમ દુરિતક્ષયકારકા. ઓમ નમો નમસ્તે. ઓમ શ્રી ઘનશ્યામ દ્વિભુજ પદ્મપત્રાક્ષતાંબરાવતારી દક્ષ વામસ્ત ભક્તિ ધર્માન્વિત. ઓમ કલશસ્ય મુખે વિષ્ણુ કંઠે રુદ્ર સમાશ્રિતઃ મૂલે તસ્ય સ્તો બ્રહ્મા મધ્યે માતૃગણા સ્મૃતઃ કુક્ષૌ તુ સાગરા સર્વે સપ્તદ્વીપા વસુંધરા ઋગ્વેદોથે યજુર્વેદ સામવેદો યથવર્ણઃ અંગશ્ચ સહિતા સર્વે કલશાંબુ સમાશ્રિતઃ ગંગે ચ યમુને ચૈવ ગોદાવરી સરસ્વતી કાવેરી નર્મદે સિંધુ જલેસ્મિન સન્નિધિં કુરુ બ્રહ્માંડોદરતીર્થાની કરસ્પૃષ્ટાની તે રવે તેન સત્યેન મે દેવ તીર્થં દેહી દિવાકર. દેવદાનવ સંવાદે મધ્યમાને મહોદધૌ ઉત્પન્નો સીતાકુંભ વિધૃતો વિષ્ણુના સ્વયં તત્ત્વએ સર્વતીર્થાની દેવા સર્વે ત્વયી સ્થિતાઃ ત્વયી તિષ્ઠન્તિ ભૂતાની ત્વયી પ્રાણા પ્રતિષ્ઠિતાઃ. ઓમ નમો નમસ્તે. ઓમ શ્રી ઘનશ્યામ દ્વિભુજ પદ્મપત્રાક્ષ સીતાંબરાવતારી દક્ષવામસ્ત ભક્તિધર્માન્વિત શ્રી ઘનશ્યામ ભગવતે નમઃ. એતદ વિશેષિષ્ટાયામ શ્રી ઘનશ્યામ ભગવંતમાવયામી સ્થાપયામિ. બોલો ઘનશ્યામ મહારાજની. બોલો ગુરુદેવ મુક્ત જીવન સ્વામી બાપાની. અથ વસ્ત્રાણિ સર્વાધાર જગન્નાથ શ્વેતાંબર ગર્ભવો કાર્પાસ સંભવે તે વાસસી પ્રતિગૃહ્યતામ વસ્ત્રોપસ્ત્રમ સમર્પયામિ. માલ્યાદીને સુગંધીને માલ્યત્યાદીની વૈ પ્રભો મયા નીતાની પુષ્પાણી ગૃહાણ પરમેશ્વર અક્ષતા તાંડુલા શુભ્રા કુંકુમાક્તા નિવેદિતા ભક્ત્યા ગૃહાણ પરમેશ્વર અક્ષતાન સમર્પયામિ. ઓમ શ્રી અક્ષરધામાધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ બાપા સ્વામી બાપા ભગવતે નમો નમઃ. હસ્તયો અર્ઘ્યમ સમર્પયામિ. ફરીથી જળ જમણા હસ્તમાં લેવું. અથ આચમનીયમ દેવદેવ નમસ્તુભ્યમ પુરુષોત્તમ શ્રી ઘરે મયા દત્તમ ઇદમ તોયમ ગૃહાણાચમનીયકમ. ઓમ શ્રી અક્ષરધામાધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ બાપા સ્વામી બાપા ભગવતે નમો નમઃ. આચમનીયમ સમર્પયામિ. બોલો અક્ષરધામના અધિપતિ સ્વામિનારાયણ બાપાની જય. ઓમ દ્યૌઃ શાંતિ અંતરિક્ષ ગુ શાંતિ પૃથ્વી શાંતિ આપઃ શાંતિ ઔષધયઃ શાંતિ વનસ્પતયઃ શાંતિ વિશ્વે દેવા શાંતિ બ્રહ્મ શાંતિ સર્વગુ શાંતિ શાંતિરેવ શાંતિ સામા શાંતિ. દેવા સ્થાની ધર્માણિ સાધ્યઃ સંતિ દેવાઃ. શ્રીખંડનમ ચંદનમ દિવ્યમ ગંધાઢ્યમ સુમનોહરમ વિલેપનમ ઘનશ્યામમ ચંદનમ પ્રતિગૃહ્યતામ કુંકુમમ શોભનમ દિવ્યમ સ્વામિનારાયણ પ્રભો અર્પ્યતે યન્મયા દેવ
ગૃહીत्वा त्वं प्रसीद मे अबीरमर्जुनं दिव्यं सुगन्धिद्रव्यमिश्रितम् अतिशोभाकरं तुभ्यं देवदेव समर्प्यते। ओम श्री अक्षरधामाधिपति श्री स्वामिनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमो नमः। ओम घृतं पक्वं हविष्यानं पायसं च शर्करं नानाविधं च नैवेद्यं स्वामिन् मे प्रतिगृह्यताम्। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम परब्रह्मणे स्वाहा। અને હવે સ્વામિનારાયણ બાપા સ્વામી બાપા વેદરત્ન બાપા અને પરમ પૂજ્ય આચાર્ય સ્વામીશ્રી મહારાજ કૃપા કરી બંને પુષ્પોને ભાગવતી મહાદીક્ષા અર્પણ કરવા માટે સુંદર મજાના ગુરુદેવ જીવનપ્રાણ સ્વામી બાપાના ભગવા વસ્ત્ર તે ધારણ કરાવશે। આપણે આ બંને મુમુક્ષુઓને ખૂબ તાલીઓથી વધાવીએ। સ્વામિનારાયણ બાપા સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ બાપા સ્વામિનારાયણ ઓ સ્વામિનારાયણ બાપા સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ બાપા સ્વામિનારાયણ નેડો મને લાગ્યો વાલા તારા નામનો વાલા તારા નામનો નેડો મને લાગ્યો વાલા તારા નામનો વાલા તારા નામનો નેડો મને લાગ્યો વાલા તારા નામનો વાલા તારા નામનો નેડો મને લાગ્યો વાલા તારા નામનો વાલા તારા નામનો સ્વામિનારાયણ એવા પ્યારા નામનો સ્વામિનારાયણ એવા પ્યારા નામનો ઓ સ્વામિનારાયણ એવા પ્યારા નામનો સ્વામિનારાયણ એવા પ્યારા નામનો પ્યારા નામનો નેડો
નેડો મને લાગ્યો વાલા તારા નામનો, વાલા તારા નામનો. નેડો મને લાગ્યો વાલા તારા નામનો, વાલા તારા નામનો. આખડી જ્યાં ઉઘડે આવે મીઠી યાદ, ડગહું જ્યાં માંડું આવે પ્યારી યાદ. આખડી જ્યાં ઉગડે આવે મીઠી યાદ, ડગહું જ્યાં માંડું આવે પ્યારી યાદ. ફરતા ને ફરતા હૈયે ગુંજે તારું નામ, વર્તે છે જોમ એનું દિલડે આઠો જામ. ફરતા ને ફરતા હૈયે ગુંજે તારું નામ, વર્તે છે જોમ એનું દિલડે આઠો જામ. પીધો કટોરો મેં તો તારા જામનો, પીધો કટોરો મેં તો તારા જામનો. પીધો કટોરો મેં તો તારા જામનો. પીધો કટોરો મેં તો તારા જામનો. તારા જામનો. નેડો મને લાગ્યો વાલા તારા નામનો, વાલા તારા નામનો. નેડો મને લાગ્યો વાલા તારા નામનો, વાલા તારા નામનો. નાતા ને ધોતા આવે મીઠી મીઠી યાદ, માનસ પૂજામાં આવે પ્યારી પ્યારી યાદ. નાતાને ધોતા આવે મીઠી મીઠી યાદ, માનસ પૂજામાં આવે પ્યારી પ્યારી યાદ. પૂજાને માળા કરતા ગુંજે તારું નામ, વર્તે છે જોમ એનું દિલડે આઠો જામ. પૂજાને માળા કરતા ગુંજે તારું નામ, વર્તે છે જોમ એનું દિલડે આઠો જામ. મટ્યો છે મોહ મને બીજા કામનો, મટ્યો છે મોહ મને બીજા કામનો. આ નવા સ્વામીનું નામ સાંઈ બાપા આપે છે દીક્ષા આપતા શ્રી કરુણાસાગર દાસ ગુરુ શ્રી મુક્ત જીવન સ્વામી બાપા. पुगीफल हिरण्य गंधाक्षपुष्पैः संयुक्त फलेन अर्घ्यम एकम ददीयात. श्री स्वामिनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमो नमः. विशेषार्घ्यम समर्पयामि. चमची में पानी डाली नाखो जमणा हाथे. स्वामिनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमो नमः. दक्षिणाम समर्पयामि. હવે ભગવાનને નમસ્કાર કરવાના. नमस्तर्वैतार्थाय जगदाधारे तवे साष्टांग सहजानंद भक्त्या तुभ्यं समर्पितः. स्वामिनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं विभुं लीलया वर्तते विश्वं यस्य तस्मै नमो नमः. श्री स्वामिनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमो नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. अथ मंत्रपुष्पाञ्जलिं मालती मल्लिका जाति पद्म पंदार चंपकई पुष्पांजलिं गृहाण तुम भगवन् धर्मनंदन. श्री स्वामिनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमो नमः. मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि. अथ नमस्कार. अथ प्रार्थना. भगवान ने બે હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરવાની.
યન્મયા ભક્તિયુક્તેન પત્રમ પુષ્પમ ફલમ જલમ નિવેદિતમ ચ નૈવેદ્યમ તદગૃહાણ અનુકંપયા. શ્રી સ્વામિનારાયણ બાપા સ્વામી બાપા ભગવતે નમો નમઃ. પ્રાર્થનામ સમર્પયામિ. હવે ભગવાનને ક્ષમાપના. આજે ભાગવતી મહાદીક્ષા નિમિત્તે એ સ્વામિનારાયણ બાપા સ્વામી બાપા આપની ષોડશોપચારપૂર્વક પૂજા કરી છે. એમાં કોઈ વસ્તુ લાયા હોઈએ, કોઈ વસ્તુ ન લાયા હોઈએ, કોઈ વિધિ થયો હોય, કોઈ વિધિ ન થયો હોય, તો આપ આપનું બિરદ જાણી કૃપા કરી અમારા કોઈ વાંક ગુના હોય તો માફ કરી અમારા ઉપર રાજી રહેજો. કેમ કે અમારે તો તમારું શરણું છે ને તમારો આશરો છે. અમારે બીજું કોઈ છે ને, અમારે તો સ્વામિનારાયણ બાપા સ્વામી બાપા એક જ છે. બીજું, આજે ભાગવતી મહાદીક્ષા ગ્રહણ કરી છે તો સ્વામિનારાયણ બાપા સ્વામી બાપાને પ્રાર્થના કરો કે આ દેહની ખાક થાય ત્યાં સુધી આ સ્વામિનારાયણ ગાદી સંસ્થાનને વિશે અમે સદાયને માટે આપણી સેવા કરતા રહીએ અને આપણો રાજીપો પ્રાપ્ત કરતા રહીએ. એવી બળ બુદ્ધિ અને શક્તિ આપો એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરો. ઓમ આવાહનમ ન જાનામી તવાર્ચનમ પૂજામ ચૈવ ન જાનામી ક્ષમસ્વ પરમેશ્વર. મંત્રહીનમ ક્રિયાહીનમ ભક્તિહીનમ સુરેશ્વર. યત્ પૂજિતમ મહાદેવ પરિપૂર્ણમ તદસ્તુ મે. યદક્ષરપદભ્રષ્ટમ માત્રાહીનમ ચેદ્ભવેત તત્સર્વં સંયતા દેવ પ્રસીદ ધર્મનંદન. અન્યથા શરણમ નાસ્તિ તમેવ શરણમ મમ. તસ્માત્ કારુણ્ય ભાવેન રક્ષત્વં પરમેશ્વર. ભૂમૌ પતિતપાદાનાં ભૂમિરેવાવલંબનમ. ત્વયિ જાતા પરાધાનાં તમેવ પરમાગતિઃ. અપરાધસહસ્રાણિ ક્રિયન્તે નિશમયા મયા. દાસોયમિતિ માં મત્વા ક્ષમસ્વ પુરુષોત્તમ. ગતમ પાપમ ગતમ દુઃખમ ગતમ દારિદ્ર્યમેવ ચ. આગતા સુખ સંપત્તિ પુણ્યોહમ તવ દર્શનાત. તે વિવિધૈરૂપહારકૈ સંપૂજિતાય ભક્તો ગય સીતાંબરધરાય ચ. નામનામષ્ટોત્તરશतं ચતુર્વર્ગમભિપ્સતામ. સદ્ય ફલપ્રદમ નૃણામ તસ્ય વક્ષ્યામિ સત્પદે. ઓમ અસ્ય શ્રી જન્મંગલાખ્યસ્ય શ્રીહરયષ્ટોત્તરશતનામ સ્ત્રોત્ર મંત્રસ્ય શતાનંદ ઋષિ અનુષ્ટુપ છંદઃ ધર્મનંદન. શ્રીહરિર્દેવતા ધાર્મિક ઇતિ બીજમ. બૃહદ્રદર્શક્તિ ભક્તિનંદન ઇતિ કીલકમ. ચતુર્વર્ગ સિદ્ધિયર્થે જપે વિનિયોગ અથ ધ્યાનમ. વર્ણિવેશરમણીય દર્શનમ મંદહાસ્ય રુચિરાનનાંબુજમ. પૂજિતમ સુરનરોત્તમૈર્મુદા ધર્મનંદનમહં વિચિંતયે. હવે દરેકે આ નમઃ બોલાય જનમંગલના ભગવાનના 108 નામ બોલાય તો દરેકે ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણ બાપા સ્વામી બાપા ભગવતે નમઃ બોલવાનું છે. ઓમ શ્રી અક્ષરધામાધિપતિ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી સ્વામિનારાયણ બાપા ભગવતે નમઃ. સ્વામિનારાયણ નમઃ. ઓમ શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજાય નમઃ. સ્વામિનારાયણ નમઃ. ઓમ શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજાય નમઃ. સ્વામિનારાયણ નમઃ. ઓમ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજાય નમઃ. સ્વામિનારાયણ નમઃ. ઓમ બાપા શ્રી ભગવતે નમઃ. સ્વામિનારાયણ નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદી આદ્યાચાર્ય પ્રવર જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા ભગવતે નમઃ. સ્વામિનારાયણ નમઃ. ઓમ શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ. સ્વામિનારાયણ નમઃ. ઓમ વાસુદેવાય નમઃ. સ્વામિનારાયણ નમઃ. આનંદ મુને નમઃ. સ્વામિનારાયણ નમઃ. પ્રેમાનંદ મુને નમઃ. સ્વામિનારાયણ ઓમ નમઃ. મુકુંદાનંદ વણીન્દ્રાય નમઃ. સ્વામિનારાયણ નમઃ. દેવાનંદ મુનિન્દ્રાય નમઃ. સ્વામિનારાયણ નમઃ. અખંડાનંદ વર્ણિન્દ્રાય નમઃ. સ્વામિનારાયણ ઓમ નમઃ. નિર્ગુણદાદી સ્વામી બાપા ભગવતે નમઃ. સ્વામિનારાયણ નમઃ. ઓમ પરમ કલ્યાણકારી જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા ભગવતે નમઃ. સ્વામિનારાયણ નમઃ. ઓમ વેદમૂર્તિ વેદરત્ન આચાર્ય સ્વામીજી મહારાજાય નમઃ. સ્વામિનારાયણ નમઃ. સર્વ મુક્ત મંડલેભ્યઃ પરમહંસેભ્યશ્ચ પાર્ષદેભ્યશ્ચ નમો નમઃ. સ્વામિનારાયણ નમઃ. બોલો અક્ષરધામનાધિપતિ સ્વામિનારાયણ બાપાની જય. ઘનશ્યામ મહારાજની જય.
જય, સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, બાપા શ્રીની જય, સદગુરુ શ્રીની જય. સ્વામિનારાયણ ગાદીના આદ્ય આચાર્ય પ્રવર ધર્મ ધુરંધર સનાતન ધર્મ સમ્રાટ પરમ કલ્યાણકારી જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાની જય. દિવ્ય જીવનની જ્યોત જગાવો, આપ કરતા થઈ કાર્યો દીપાવો. મંગલમય સુખ નિત્ય દિનારા, જય ઘનશ્યામ જય જય કરનારા, જય ઘનશ્યામ જય જય કરનારા. આજે સાંઈ બાપા પાસે મહાદીક્ષા લે છે. આ સેવકને સાંઈ બાપા નામ આપે છે સાધુ મુનિવત્સદાસ ગુરુ શ્રી મુક્ત જીવન સ્વામી બાપા. સ્વામી બાપા આ સેવકને દીક્ષા આપે છે. દીક્ષા આપતા સ્વામી બાપા આ સેવકનું નામ ધારણ કરાવે છે સાધુ કરુણાસાગર દાસ ગુરુ શ્રી મુક્ત જીવન સ્વામી બાપા. प्रसाद प्रभु का हरि मंदिर से लेकर जब हम खाते हैं, मिल जाती है शांति मन को, कष्ट सभी मिट जाते हैं. प्रसाद प्रभु का हरि मंदिर से लेकर जब हम खाते हैं, मिल जाती है शांति मन को, कष्ट सभी मिट जाते हैं. प्रसाद प्रभु का हरि मंदिर से. खड़े सब भक्त जनों के भाग्य उदय हो जाते हैं. तुम ही नाथ मेरे जोड़ू हाथ तेरे, हम तो तेरे गुण गाते हैं. तेरे द्वार खड़े सब भक्त जनों के भाग्य उदय हो जाते हैं.
સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ બળવંત બહુ નામી ચરણ સરોજ તમારા બંધુ કર જોડી ચરણે શીશ ધર્યાથી દુઃખ નાખ્યા તોડી નારાયણ નર ભ્રાતા દ્વિજ કુળ તનુધારી પામર પતિત ઉધાર્યા અગણિત નર નારી નિત્ય નિત્ય નૌતમ લીલા કરતા અવિનાશી 68 તીરથ ચરણે કોટી ગયા કાશી પુરુષોત્તમ પ્રગટનું જે દર્શન કરશે કાળ કર્મથી છૂટી. આજ મારે ઓરડે રે આવ્યા અવિનાશી અલબેલ બાઈ મેં બોલાવ્યા રે સુંદર છોગા વાળો છેલ નિરખ્યા નૈણા ભરી રે નટવર સુંદર શ્રી ઘનશ્યામ શોભાશી કહું રે નિરખીલા જે કોટિક કામ ગૂંથી ગુલાબ ના રે કંઠે હારો પ્યા મેં હાર લઈને વારણા રે ચરણે લાગી વારંવાર આપ્યો મેં તો આદરે રે બેસવા ચાકડીઓ કરી પ્યાર પૂછા પ્રીત શું રે બાઈ મેં સર્વે સમાચાર કહો ને હરિ ક્યાં હતા રે ક્યાં થકી આવ્યા ધર્મ કુમાર સુંદર શોભતા રે અંગે સજ્યા છે શણગાર પહેરી પ્રીત શું રે સુરંગી સુથણલી સુખ દેણ નાડી હીરની રે જોતા તૃપ્ત ન થાય નેણ ઉપર ઓઢિયો રે બૂઢો રેટો જોવા લાગ્ય સજની તે સમે રે ધન્ય ધન્ય નિરખ્યા તેના ભાગ્ય મસ્તક ઉપરે રે બાંધ્યું મોડીડું અમૂલ્ય કોટિક રવિ શશી રે તે તો નાવે તેને તુલ્ય રેશમી કોરનો રે કર્મા સાહ્યો છે રૂમાલ પ્રેમાનંદ તો રે એ છબી નિરખી થયો નિહાલ. સજની સાંભળો રે શોભા વર્ણવું તેની તે મૂર્તિ સંભારતા રે મુજને ઉપજો અતિ સ્નેહ
પહેર્યા તે સમેરે હરિયે અંગે અલંકાર જેવા મેં નિરીખ્યા રે તેવા વર્ણવું કરીને પ્યાર બરસ કપૂર નારે પહેર્યા હૈડે સુંદર હાર તોરા પાઘ મારે તે પર મધુકર કર ગુંજાર બાજુ બેર ખારે બાહે કપૂર ના શોભિત કડા કપૂર ના રે જોતા ચોરે સહુના ચિત સર્વે અંગ મારે ઉડે અત્તરની બહુ ફોર વર્ણવેશ રમણીય દર્શનમ મંદહાસરુચિરાનનાંબુજમ પૂજિतं સુરનરોત્તમેન મુદા ધર્મનંદન મહાવિચિંતયે શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદીના અદ્યાચાર્ય પ્રવાય ધર્મ ધુરંધર 1008 સનાતન ધર્મ સમ્રાટ પરમ કલ્યાણકારી જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા કી જય હો જય જયકાર હો જય હો જય જયકાર હો અક્ષરધામના અધિપતિ સદાય પ્રગટ અને પ્રત્યક્ષ સર્વોપરી સર્વાવતારી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી સ્વામિનારાયણ બાપા શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદીના આદ્ય આચાર્ય પ્રવર ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદીના પંચમ વારસદાર વેદરત્ન પરમ પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી પુરુષોત્તમ પ્રિય સ્વામીજી મહારાજ પૂજનીય સંતો વહાલા હરિભક્તો તેમજ ઓનલાઈન આ દર્શન શ્રવણનો લાભ રહી રહેલા દેશને વિદેશમાં નિવાસ કરી રહેલા શ્રી સ્વામિનારાયણના આશ્રિત સહુ ભક્તો બંધુઓ સર્વપ્રથમ આજે ભાદ્ર માસ કૃષ્ણ પક્ષ અને એકાદશીનો મંગલ દિવસ અને એ મંગલ દિવસે આપણે સહુ ભગવાનના દર્શનને માટે આશીર્વાદને માટે જ્યારે અહીં આવ્યા છીએ ત્યારે આજની આ અક્ષરધામની દિવ્ય સભામાં હાજર રહેલા સર્વ મુક્ત મંડળને સ્વામિનારાયણ બાપા સ્વામી બાપા અને પ્રેમમૂર્તિ આચાર્ય સ્વામીજી મહારાજના દિવ્ય સ્નેહ અને આશીર્વાદપૂર્વકના જય શ્રી સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ. આપણા સૌના હૈયે આજે અનેરો આનંદ છે. કારણ મણિનગર શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદી સંસ્થાન મણિનગર ધામ અને આદ્ય આચાર્ય પ્રવર ગુરુદેવ શ્રી મુક્તિજન સ્વામી બાપાના સંત પાર્ષદ મંડળમાં આજે 2 નવા પુષ્પોનો ઉમેરો થાય છે. બસ જેવા આનંદ ઉત્સાહથી
આ બંને નવા દીક્ષિત સંતો, પ્રથમ એમની ઓળખાણ આપી દઈએ, પછી ભગવાનને સ્તુતિ પ્રાર્થનાપૂર્વકનું બીજી વાતો કરીએ. આ સ્વામીના તમે દર્શન કરી રહ્યા છો. આજે સાંઈ બાપા પાસે તે ભાગવતી મહાદીક્ષા તેમને ગ્રહણ કરી છે. આ બધો મૂકીને એ સત્ય સ્વરૂપ એવા ભગવાનના શરણે આવ્યા છે અને આજે મહાદીક્ષા લઈને સાંઈ બાપાના સંત મંડળમાં પ્રવેશ લે છે. ભગવાનની અખંડ સેવામાં એ જોડાય છે. આજે સાંઈ બાપા એમને દીક્ષા આપતા એમનું નામાભિધાન કરે છે. સાધુ મુનિવત્સલદાસ ગુરુ શ્રી મુક્તજીવન સ્વામી બાપા. મણિનગર સ્વામિનારાયણ ગાદી સંસ્થાનમાં આ અનોખી પ્રથા છે. સાંઈ બાપાએ પોતાના જીવનમાં અનેક મંડળો અને ગુરુ શિષ્યોના બહુ ભિન્ન ભિન્ન દર્શન કરેલા, અનુભવેલું, અને એવું ખોટું કંઈ ખેંચતાણ આપણા મંડળમાં ક્યારેય ન આવે અને આપણું મંડળ બધા સંતો પાર્ષદો એક ભાતૃભાવથી ભગવાનની સેવા કરે અને ધ્યાન ભજન કથા વાર્તા આજ્ઞા પાલન કરી પોતાના જીવનમાં આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે પ્રગતિ સાધે તે માટે એક મંડળ રાખ્યું છે. સાંઈ બાપાના મનુષ્ય રૂપે દર્શન ત્યારે જે સંતે દીક્ષા લીધી એ દીક્ષિત દરેક સંતના ગુરુ સાંઈ બાપા, દીક્ષા આપનારા પણ એ અને ગુરુ પણ એવો પ્રત્યક્ષ ભાવથી આપણા મંડળમાં દીક્ષા અપાય છે. ત્યાર પછી વેદરત્ન આચાર્ય સ્વામીજી મહારાજના જીવન દરમિયાન જે કોઈ મુમુક્ષુએ સાંઈ બાપાના સાનિધ્યમાં ઘનશ્યામ પ્રભુની સેવામાં મહાદીક્ષા લઈ જોડાયા એ બધા જ સંતોના ગુરુ પણ ગુરુદેવ શ્રી મુક્તજીવન સ્વામી બાપા. આજે પણ જે મુમુક્ષુઓ આ સંસ્થામાં આવી, આ ઘનશ્યામ પ્રભુના શરણે આવી પોતાનું જીવન સફળ કરવા માગે છે અને આ ધામમાં એ સાંઈ બાપા એમની પાસેથી ભાગવતી મહાદીક્ષા લે છે, એમના ગુરુ પણ શ્રી મુક્તજીવન સ્વામી બાપા. અને આજ પછી ભવિષ્યમાં ફ્યુચરમાં પણ જે કંઈ મુમુક્ષુઓ આ ધામમાં આવી આ ઘનશ્યામ પ્રભુની સેવામાં જોડાવા ઈચ્છુક એવા દરેક પ્રત્યેક મુમુક્ષુઓ તે સમયના અને મહાદીક્ષા લેવા ઈચ્છનારને એ સાંઈ બાપા દીક્ષા આપશે અને એમના ગુરુ પણ સ્વામી બાપા જ કહેવાશે. મારા ગુરુઆ તારા ગુરુઆ વેરો વંચો નહીં, એક જ ને બધાના ગુરુ એક સાંઈ બાપા, અને બધા જ અમે એ ગુરુદેવના શિષ્યો સેવકો. એટલે આ સંતને બાપાએ આ પ્રત્યક્ષ ભાવ રાખીને દીક્ષા બાપા પાસે લીધી અને બાપાએ કૃપા કરી મહાદીક્ષા આપી પોતાની સેવામાં લીધા અને એમનું નામ
ઓળખાણ માટેનું નામ સાધુ મુનિવત્સલ દાસ ગુરુ શ્રી મુક્તજન સાંઈ બાપા એવું અભિધાન ધારણ કરાવે છે. મુનિવત્સલ દાસ, હંમેશા નામ સાર્થક જોઈએ. શાસ્ત્રમાં નામને માટે કહ્યું છે નામ સાર્થક જોઈએ. તો મુનિવત્સલ દાસ એનો અર્થ શું? તો મનનશીલ સ્વભાવવાળા. કયું મનન? માયાના પદાર્થનું મનન નહીં, ઐશ્વર્યાર્થીના ઐશ્વર્યનું મનન નહીં. એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સર્વોપરી સર્વાવતારી સર્વ સુખનું ધામ એવા જે દ્વિભુજ દિવ્ય સદા કિશોર મૂર્તિ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન સુખમય મૂર્તિ, એનું જેને અખંડ મનન થાય છે. શું થાય છે? અખંડ મનન. એ મૂર્તિને યાદ કર્યા કરે. એવા જે બધા એ ભગવાનની મૂર્તિનું અખંડ મનન કરનારા આ પ્રકારના સ્વભાવવાળા એ બધા મુનિ કહેવાય. એ આ બધા જ મુનિના મંડળ. એને માયાનો કોઈ નહીં, માયાના સુખનું કોઈ ચિંતન મનન નહીં કરવાનું. બસ ભગવાનની મૂર્તિના સ્વરૂપનું જ મનન ચિંતન. એવા બધા જ મુનિ. એમને વત્સલ એટલે પ્યારા. હવે બંધુ જેને ભગવાનનું જ ચિંતન છે, ભગવાનનું જ મનન છે, ભગવાન માટે જેને જીવન છે, એમને કોણ વાલામાં વાલા હોય? ભગવાન. સ્વરૂપાન સ્વામી સંતદાસજીની એ ગામ ધૂપીમાં પેલા નાના બાળકે સેવા કરીને સંતો રાજી થયા. માગ્યું, બેટા માગ, તને માગે તે આપીએ. નાનો દીકરો હતો 5-7 વર્ષનો જ. સ્વામી બધું મને બહુ ખબર ન પડે, તમને જે વાલું હોય મને આપો. શું? તમને જે વાલું હોય મને આપો. કે બંને સંતો વિચારમાં પડી ગયા, એકબીજામાં જોવા લાગ્યા. અરે સ્વરૂપાનજી, અરે સંધાજી, આ બાળક કહે તમે વાલું હોય મને આપો. અરે આપણને શું વાલું? આ તો કે ના, આ તો કે ના, આ તો કે ના. માઇક નહીં, કોઈ ઐશ્વર્યાથી ના ઐશ્વર્ય નહીં. આપણને વાલા તો એ આપણા ઉપાસ્ય ઈષ્ટદેવ સુખમય મૂર્તિ સ્વામિનારાયણ ભગવાન. બસ બેટા, જે અમને વાલા છે એ અખંડ જેમ અમને દેખાય છે તને પણ દેખાવ. આશીર્વાદ આપે. એટલે મુનિ સંતોને શું વાલા? ભગવાન વાલા. શું વાલા? ભગવાન વાલા. વત્સલ એટલે વહાલા. મુનિનામ વત્સલ, મુનિઓને વહાલા પ્યારા. ઇતિ મુનિવત્સલ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન. અને તસ્ય દાસ, એમના સેવક. શું અર્થ? મુનિવત્સલ દાસ એટલે ખબર પડી ગઈ ને? હા, બધા મુનિ મુક્તો, એમના વહાલા પ્રિય ભગવાન સ્વામિનારાયણ અને એમના આપણે દાસ. આવું ભગવાન એમને નામ અભિધાન કરે છે. બીજા સંત, બીજા મુમુક્ષુ, એ પણ આજે મણિનગર ધામમાં સાંઈ બાપાના દિવ્ય સાનિધ્યમાં સાંઈ બાપા પાસે મહાદીક્ષા એને ગ્રહણ કરે છે. અને સાંઈ બાપા પોતાની સેવામાં સ્વીકારતા, મહાદીક્ષા આપતા તેમને નામ આપે છે, ઓળખ માટેનું નામ આપે છે. સાધુ કરુણાસાગર દાસ. ગુરુ શ્રી મુક્તજીવન સ્વામી બાપા. કરુણા એના સાગર.
કરુણા એટલે શું? તો શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કરુણાનો અર્થ પરદુઃખ પ્રહાણેચ્છા કરુણા. પરદુઃખ બીજાના દુઃખની પ્રહાણેચ્છા દૂર થાય એ બીજાને અખંડ ઈચ્છા વર્તે, કોઈને દુખ્યો ન દેખી શકે. શું? કરુણાનો પ્રવાહ છે. પારકાના દુઃખને, સંબંધીના દુઃખને એટલું નહીં, હર કોઈ પર હોય, મદીય મામકાનું નહીં, હર કોઈ દુઃખી પીડિત એનું દુઃખ દૂર થાય, આવા જેના અંતરમાં એક પ્રવાહ વહે. એ જે પરદુઃખ પ્રહાણેચ્છાનો વહેતો પ્રવાહ એને કરુણા કહેવાય. શું કહેવાય? અને કરુણાના સાગર, આવી જે કરુણાના ગોળો નહીં, કૂવો નહીં, મોટી ટાંકી નહીં, તળાવ નહીં, ડેમ નહીં, સાગર. કોણ? સ્વામિનારાયણ ભગવાન. એ દુઃખી જીવોને કોઈ આપણી પ્રાર્થના પહોંચે અક્ષરધામમાં, પણ આ જે માયામાં રહેલા દુઃખી જીવોને, દુઃખમાં સળબળતા જીવોને, એના ઉપર એટલી બધી કરુણા કે આ બધા જીવો એ મને ઓળખે, મારું શરણું સ્વીકારે અને બધા જ પરમ મારા સુખે સુખિયા થાય. આમ બંધુ કરુણાથી એક ભગવાન આ લોકમાં પધાર્યા. શું પધાર્યા? આ લોકના બધા જ આપણે સંસારી ને બધા જ જીવો દેહધારીઓ દુઃખી છીએ. ભલે સારા કપડાં પહેરતા હોય, સારા બંગલાઓમાં રહેતા હોય, બહુ ફર્નિચરો હોય, બહુ વૈભવો હોય, ભારે ભારે ગાડીઓમાં ફરતા હોય, પણ બધા જ અંતરથી દુઃખી છે. 3 પ્રકારના તાપમાં બધા સળબળે છે અને એ દુઃખમાંથી બચવા બધા જવા નાખે છે, પણ સાચો માર્ગ કોઈને મળતો નથી. એ દુઃખથી દુઃખી તેવા બધા જીવો, આપણે બધા જીવોને સુખિયા કરવા એક કરુણાનો પ્રવાહ જેના અંતરમાં અખંડ વહી રહ્યો છે. એવા સ્વામિનારાયણ ભગવાન ઠેઠ અક્ષરધામમાંથી ક્યાંય રોકાયા નહીં. ન મૂળોક્ષરમાં રોકાયા, ન વાસુદેવ બ્રહ્મમાં રોકાયા, ન મૂળ પુરુષમાં રોકાયા, ન પ્રધાન પુરુષમાં રોકાયા, ન મહતત્વમાં, ન અહંકારમાં, ન વૈરાજમાં, બ્રહ્મા વિષ્ણુ શિવમાં નહીં, દેવ દાનવ કસાયમાં નહીં, અને સીધા મૃત્યુલોકમાં આપણી મધ્યમાં આવ્યા, આપણો ઉદ્ધાર કરવા, આપણને સુખી કરવા. આવા કરુણાના સાગર એમના દાસ. શું આપણે? કરુણા સાગર દાસ. આવા કરુણા વહાવનારા સ્વામિનારાયણ ભગવાન એના દાસ. આવું એમને નામ ધારણ કરાવે સાંઈ બાપા. એ બંને મુમુક્ષુ આજે ભાગવતી મહાદીક્ષા લે છે. એમના જે કુળમાં એમને જન્મ ધર્યો, મહારાજ કહે છે જેની આવી ભાવના જાગી અને આજે ભગવાનના શરણે આવ્યા, એમના માતા પિતાને ધન્ય છે. એમની કુખે આવા એક પરમ મુમુક્ષુએ જન્મ લીધો. માતા પિતા જનની જનક બંને ધન્ય છે, એમનો પરિવાર ધન્ય છે. તે સાથે એમના માતા પિતાએ, પરિવારે હસતા મુખે એમને અમારે આવી ઈચ્છા છે અખંડ ભગવાનની સેવામાં જોડાવવું છે, અને માતા પિતાએ હસતા મુખે અનુમતિ આપી. બંને માતા પિતા પરિવારના સભ્યોને ધન્ય છે. અમિતભાઈ એમના ધર્મપત્ની, નૈમેશભાઈ
એમના ધર્મપત્ની. તમે પણ હસતા મુખે અમે પ્રેરણા કરી. આ બંને પરિવારે આ બંને મુમુક્ષુઓને પ્રેરણા કરી, એમને સંકલ્પ જાગ્યો અને પુષ્ટિ કરી કે તમને સંકલ્પ ઉઠ્યો છે, તમારા બહુ મહદ ભાગ્ય છે, તમારા ભાગ્યશાળી તમે બંને છો. અને એ તમારા સંકલ્પની પૂર્તિમાં બંનેના મોક્ષના મા બાપ કે અમારે પણ સંપૂર્ણ સંમતિ છે. અને હસતા હસતા તમને એ ચાંદલો કરી રજા આપી. એટલે બંનેના માતા પિતા એમને પણ ધન્યવાદ છે. એમાં અમને તો 2 સુપુત્રો હતા, અમિતભાઈને, અને આ નૈમેશભાઈને તો 1 જ સુપુત્ર હતા. તો પણ આ સંકલ્પ જાગ્યો તો બંને એમના માતા પિતાએ હસતા હસતા રજા આપી અને કહ્યું કે જે હેતુ પુરસ્સર હસતા હસતા જ આવો છો અને અમે આનંદ રાજી છીએ, આવા ને આવા હંમેશા તમારા વિચાર રાખજો, ભગવાનને રાજી કરજો. આવા ઉમદા ભાવથી એમને તમને અનુમતિ આપી છે. તો બસ હવે તમારી પરમ અને પવિત્ર ફરજ થઈ પડે છે કે માતા પિતાએ જે સંકલ્પથી, જેવા ઉમદા ભાવથી રજા અનુમતિ આપી અને જે ઉમદા ભાવથી આપણે આ ભગવાનની સેવામાં જોડાયા, તો જેવો આજે આનંદ છે ને એવો આનંદ હંમેશને માટે આપણા મુખ ઉપર વર્તવો જોઈએ. એ સૂર્યોદય થાય અને સૂર્યના કિરણ મળતા જ સરોવરમાં કમળો ખીલી ઉઠે. શું થાય? કમળો ખીલી ઉઠે. એમ પ્રાતઃકાળમાં ઉઠતાની સાથે, પ્રભુ દર્શનની સાથે, સ્મરણની સાથે આવો ઉત્સાહ હંમેશા આપણા મુખમાં, જીવનમાં તરવરે. એ પૂર્ણિમાનો ચંદ્ર ઉદય થાય અને ચંદ્રમા જેવી ચકોરની દ્રષ્ટિ પરોવાય, એમાં ઓતપ્રોત થઈ જાય. જેમ જેમ ચંદ્ર ઊંચો ઊંચો ચડતો જાય, આમ ઊંચું થાય, આમ આવ્યો પછી ચંદ્ર આમથી આમ નહીં, આમને આમ જોતા જોતા ચકોર ઊંધું પડી જાય. એટલી ક્ષણવારનો પણ દર્શન સુખનો વિયોગ સહન કરી શકે. આવી પ્રભુને વિશે આપણી પ્રીતિ અખંડ આપણા જીવનમાં જામતી રહે. જેવો સ્નેહ છે, બલકે દિન દિન પ્રત્યે આપણો પ્રભુ પ્રત્યેનો સ્નેહ વૃદ્ધિને પામતો રહે. એ બાપાશ્રી વાતોમાં કહે છે કે જ્યારે આ આશ્રમમાં હોઈએ ત્યારે સંકલ્પ થાય કે અહીં જવું ને અખંડ ભગવાનનું ધ્યાન, ભજન, કથા, વાર્તા તરફ નિયમ શાંતિથી આ થાય, બીજી કોઈ વ્યાધિ નહીં. આવો જે વિચાર અહીંથી આવતા, અહીં જે વિચાર અત્યારે જે વિચાર છે એ ભગવાનનું ભજન સ્મરણ કરીશું, ભગવાનની સેવા કરીશું, સંતોની ટેલચાકરી કરીશું, હંમેશા આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તીશું, દાસના દાસ થઈને રહીશું. આ બધા વિચારો જીવન પર્યંત, એ છેલ્લા શ્વાસ સુધી તમારા જીવનમાં અખંડ આજ ઘોળાયા કરે, આજ બળને પામે, એવી આજે ભગવાનના ચરણોમાં તમારા માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. એ સાધુતાના ગુણો જેવા સતશાસ્ત્રમાં કહ્યા છે, વચનામૃતમાં કહ્યા છે, ટીકામાં કહ્યા છે, એ સાધુતાના ગુણો 32 લક્ષણો એ
ભગવાનની ભક્તિ કરી, ભગવાનને અંતર્યામી જાણી, ભગવાનની આજ્ઞાઓ નાની મોટી સહુ આજ્ઞાઓ વસા વિષની માની જીવનમાં ચરિતાર્થ કરીએ. કોઈ દેખે છે મનુષ્યનો ભય નહીં રાખવાનો. જેને રૂડા સાધુ થવું છે, જેને સાધુતાના ગુણ કેળવવા છે, ભગવાનના પ્રીતિપાત્ર બનવું છે, એને કોઈ જોએ માટે ભક્તિ કરવી, કોઈ જોવે માટે આજ્ઞા પાલન કરવું, કોઈ જોતું નથી માટે ચાલે આવું નહીં. જેને રાજી કરવા કરવું છે, કોને? સ્વામિનારાયણ ભગવાનને. બસ એ બધું જ આપણું નિહાળે છે. આકાશ પાતાળ બધે, અંતર બાહ્ય બધે જ એ નિહાળે છે. કર્મફળને આપનારા એ છે. માટે એ પ્રભુને પ્રસન્ન કરવા એમને અંતર્યામી જાણી નાની મોટી પ્રત્યેક આજ્ઞા આપણા જીવનમાં ઓતપ્રોત થઈ જવી જોઈએ. નાની આજ્ઞાથી ચાલે એમ નહીં. નાની આજ્ઞા પણ વસા વિષની છે અને મોટી આજ્ઞા પણ વસા વિષની છે. નિષ્કાન સ્વામી નિષ્કાન કાવ્યમાં કહે છે. નાની આજ્ઞા ગૌણ છે એમ માની જો એનો લોપ થયો આજે, તો કાલે મોટી આજ્ઞાનો પણ લોપ થવાનો. અને સીંડું પડ્યું ખેતરમાં વાડીમાં તો એ ભાગોળ થઈ જવાની. અને એ ન થાય, હંમેશા આજ્ઞાનું અનિશુદ્ધ પાલન થાય તે માટે ભગવાન દેખે છે. કર્મફળને આપનારા ભગવાન દેખે છે. સાંઈ બાપાની વાતોમાં સાંઈ બાપા સમજાવે છે ગુરુના બે શિષ્યકોને ગાદી આપવી. એક વાચાળ વ્યવહાર કુશળ અને એક ભગવદીય બિચારા ભળો ભોળો ભગવાનનો. ગુરુ જાણતા કાયમ મારા હાથ મારી પાસે રહ્યા છે, બંનેના સ્વભાવ ને બધેની વૃત્તિ. પણ વાચાળને આમ બધું બધી રીતે પાણી કરી નાખે ભલે ભલાને બધાને એ સારો લાગે ને. સહેજે તો બહુ વ્યવહાર કુશળ છે, બહુ વાચાળ છે, બધાને સમજાવી જાણે છે. પણ માણિકભાઈ હા બેસો. અને પેલો ભોળો ભાલો. એટલે ગુરુએ કહ્યું કે હવે ઉંમર થઈ, ગાદી સોંપવી છે, બે ચેલા છે, કોને સોંપવું કોલો? બધાનો મતલબ. બધા ભક્તોને તેડાવ્યા, ભક્તોને વાત જણાવી. ભક્તો કે સ્વામી આ બરાબર છે, આપણું બધું સાચવી જાણશે. કે ગુરુ કે વાત ખરી તમારી, પણ આપણે પરીક્ષા લઈએ કે જેથી વસવસો ન રહે પછી આપણને. ગુરુએ બંને ચેલાને બોલાવ્યા, એક એક નાળિયેર આપ્યું, શ્રીફળ આપ્યું અને ગુરુએ કહ્યું કે બેટા લો આ કેટલું શ્રીફળ લઈને જાઓ, કોઈ ન દેખે એવા સ્થાનમાં, એવા એકાંત સ્થળમાં આ શ્રીફળ વધેરી જમીન વહેલા પાછા આવો, એના માટે વિચારણા કરીએ. બંનેને હરખ જ હોય ને, હે ગાદી મળવાની છે, વારસો મળવાનો છે. શ્રીફળ લઈને ગયા. એક આમ ગયો, એક આમ ગયો. ચાલાક વાચાળ, હા બસ હવે એકાંત છે, જંગલ છે, હવે અહીંયા કોઈ દેખતું નથી. જલ્દી જલ્દી શ્રીફળ પૂરું કરીને પહોંચી જઈએ ગુરુજી પાસે. આવી ગયો શ્રીફળ વધે ને ઝાપટે ને ભાઈ ગુરુજી હું આવી ગયો. અને મનમાં કે પેલો બોઘો આવી રહ્યો કે મનમાં મલકાય. ગુરુ કે બેટા આવવા દે, તારા ભાઈને આવવા દે. હા જોઈએ પેલાને તલ પાપડ થાય, રહેવાય નહીં. પણ ગુરુ કે બેટા તારા ભાઈને આવવા દે. સંધ્યા સમય થઈ ગયો, રાત્રિનો સમય થઈ ગયો, પોઢવાનો સમય થયો ગુરુને. ત્યારે પેલો ભાઈ આવ્યો.
જેવો ગયો હતો, જેવો શ્રીફળ હાથમાં લઈને એ જ સ્થિતિમાં, એ જ પ્રકારે હાથમાં શ્રીફળ લઈને પાછો આવીને ગુરુના ચરણે ધર્યું. અલા બેટા, ગુરુ કહે, બેટા શું તને કોઈ એકાંત સ્થળ ન મળ્યું કે? આટલું હવારથી હા સુધી ફર્યો છે તો કોઈ સ્થાન જ ન મળ્યું કે? ગુરુદેવ હાથ જોડી કહે, ગુરુદેવ એવા ઘણા સ્થળ મળ્યા જ્યાં કોઈ મનુષ્ય દેખતું ન હોય, એવા ઘણા સ્થળો મળ્યા. અરે પશુ પક્ષી પણ દેખતું ન હોય એવા સ્થળો મળ્યા. પણ ગુરુદેવ આપે કહ્યું હતું, કોઈ ન દેખતું હોય, કોઈ ન દેખે એ પ્રકારે આને વધીને ખાઈને આવવાનું. જ્યાં જ્યાં ગુરુજી ગયો ત્યાં ત્યાં બધા જ સ્થળે હે ભગવાન દેખે છે, ભગવાન દેખતા હતા. બધા ગુરુજી શિષ્યો બેઠા હતા. ગુરુજી કે બોલો ભાઈ, શું કરશું કહો, હાલો. એકી અવાજે આખી સભાનો અવાજ નીકળ્યો, જેના મતે ભગવાન છે શું છે? એ ધર્મની ગાદીનો અધિકારી છે. એમ ભગવાન દેખે છે. શું? સારા સાધુ થવું છે, ભગવાનના પ્રીતિ પાત્ર બનવું છે, સાધુતાના ગુણો કેળવવા છે, દાખલો છે. એક વિદ્યા મેળવવી હોય, એક સાહેબ થવું હોય તો કેટલા વર્ષ ખંત રાખીને ભણવું પડે છે. ક્લાસ 1 અધિકારી થવું હોય તો કેટલો ખંત રાખીને, જાણપણું રાખીને કેટલા વર્ષ પર્યંત ભણવું પડે છે. ત્યારે ક્લાસ 1 એક અધિકારી થવાય છે. તને અમુક પૈસા મળે છે કમાવા માટે. આ તો બંધુઓ સાધુતાના ગુણ કેળવવાના છે. એ પડ્યા ન આવી જાય. હો, કારસો બહુ લેવાનો છે. ભગવાનને અંતર્યામી જાણી નાની મોટી ભગવાનની પ્રત્યેક આજ્ઞા આપણા જીવનમાં ઓતપ્રોત વણાઈ જવી જોઈએ. કેવી? ફાટે પણ ફીટે નહીં, પડી પટોરે ભાત. પાટણના પટોરા એક વખત છાપ્યા પછી ફાટી જાય, પણ છાપ ઝાંખી ન થાય. જો જીવનમાં સાધુતા કેળવવી છે, ભગવાનની પરમ પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવી છે, બેઠો આનંદ સુખ લેવું છે, તો આ પ્રકારે ભગવાનનું અંતર્યામીપણું જાણી ભગવાનની આજ્ઞા આપણા જીવનમાં પટોરા ઉપર જે છાપ પડી એના જેવી થઈ જવી જોઈએ. એક પણ નિયમ, માળા, માનસી પૂજા, ધ્યાન, વાંચન કોઈ ક્યારે રહેવું જોઈએ નહીં. તે પણ પ્રેમથી, ઉત્સાહથી કરવાનું. જેમ લાડવા જમવામાં કેવો ઉત્સાહ, મન ભાવતું ભોજન હોય. આજે માલપુઆ દૂધ પાકના થાળ છે, ભાવતા હોય બરોબર, કેટલો ઉત્સાહ હોય. એમ ભગવાનની આજ્ઞાના પાલનમાં આવા ઉત્સાહ કાયમને માટે રાખવાનો. હો, આજે શરીરમાં બરાબર નથી, આમ છે શરીર તો કાયમ માટે એવું છે. બાપા શ્રી કહે, આ દેહ એક દી આ માગે ને એક દી આમ માગે ને એક દી આમ દુખે છે ને એક દી આ દુખે છે. એની જ પાસે પણ કામ લેવાનું છે. બસ જીવનમાં ભગવાનનું અંતર્યામીપણું અને ભગવાનની આજ્ઞા ઓતપોત વણાઈ જાય અને સારી સાધુતા ખીલી ઉઠે અને એ આંગળીના વેઢે ભગવાનની માળાના મણકામાં આપનું નામ ચડે એવા સાધુ બનીએ, એવા ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે એવા તમારા ઉપર અખંડ આશીર્વાદ છે અને જીવન તમારું ખીલે. બંધુઓ, બસ જેવો અત્યારે ઉત્સાહ છે
અને મા બાપે જેવા તમને જે ભાવનાથી ભગવાનની સેવામાં આપ્યા છે, તો એ મા બાપને હંમેશા તમારું દર્શન થતાં એમના હૃદયમાં હંમેશા આનંદનો પ્રવાહ વહેતો રહે. ક્યારેય એવું ન થાય કેમ ઝાંખપ છે, શું હશે, ક્યારેય એમને સમાજમાં નીચું જોવાનો સમય ન આવે. બહુ હરખથી આપ્યા હતા, લે જોઈ લે, એવા મેણા ટોણા સાંભળવાના ન આવે. એ આપણે કરી બતાવવાનું છે. આજે ભગવાન પાસે તમે મહાદીક્ષા લો છો, તમારો ભાવ જોઈ ભગવાન તમને, સાંઈ બાપા તમને મહાદીક્ષા આપે છે, પોતાની અખંડ સેવામાં રાખે છે. અને જેવો તમારો અંતર્ભાવ અત્યારે છે એવો ને એવો ભક્તિભાવ દિવસે દિવસે વૃદ્ધિને પામો, એવી ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. બંને પરિવારના સભ્યોએ તમે આવા એ તમારા જુવાન, એક તમારા શું કહેવાય, હાથની હડપણનો ટેકો કહેવાય, એ તમે તમારો ટેકો સાથ એને પણ તમે આજે ભગવાનની સેવામાં હરખતા હૈયે આપો છો. તો તમારા ઉપર જો એમના ઉપર રાજીપો છે એવો ને એવો તમારા બંને પરિવારના સભ્યો ઉપર, પપ્પા મમ્મી અને સારા એ પરિવારના સભ્યો ઉપર ભગવાનનો અઢળક રાજીપો છે. બસ આપણે સૌ સાથે મળી, અમે સંતો બધા જ, આ ભક્તો બધા જ આ સત્સંગને મણિનગર સર્વાંગાદી સંસ્થાન, કારણ સત્સંગ, આને આપણે આપણું ઘર માની એ બધા જ સેવા કરી અને હંમેશા દીપાવીએ. અને આજે આ બે મુમુક્ષુઓ ભગવાનની સેવામાં આવ્યા એવા જે ગ્રસ્ત હરિભક્તો છો, તમારા સંતાનોને આવા સુંદર મજાના સંસ્કાર આપો કે જીવનની સાફલ્યતા પ્રભુ ભજનમાં છે. બસ દીકરાઓ દીકરીઓ આ માર્ગે વળો, જીવનમાં સુખી થાઓ, આવા બધાને પ્રેરણા આપો, બળ પૂરો. કારણ કે પંખીને બંને પાંખ હોય તો ઉડી શકે, એમ સંપ્રદાય લાંબો કાળ પર્યંત ચિરસ્થાયી રાખવો હોય, બઢાવવો હોય, તો આ સંપ્રદાયની ત્યાગી સંતની એક પાંખ છે, ગ્રહસ્થ સત્સંગીની એક પાંખ છે. બંને પાંખ મજબૂત જોઈએ. એક મજબૂત હોય, એક ઢીલી હોય તો એટલી ગતિ ન કરી શકે. એક ન હોય ને એક જ હોય તો ગતિ ન કરી શકે. માટે બંને પાંખ જોઈએ. અને આ પાંખનામાં અહીંથી આવવાના છે. ક્યાંથી આવે? અહીંથી જ આવવાના છે ને. તો બસ તમારા પરિવારમાં પણ તમારા બાળકોને આ માર્ગ, આવા સંસ્કારો આપો જેઓ આ બંને પરિવારે આપ્યા અને ભગવાનનો રાજીપો લીધો. તો સૌ આપણે આવા પ્રેરણા આપી આપના ખીલતા પુષ્પરત્નોને ભગવાનના ચરણે ધરો, એવી ભગવાન તમને પણ શક્તિ આપે, એવી આજે ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. બસ આપણે સહુ, અમે તમે આપણે સહુ એ પરસ્પર ભાતૃભાવ કેળવી આ સત્સંગને આપણું ઘર માની સેવા કરીએ છીએ. વિશેષ સેવા કરતા રહીએ. ભગવાનના પ્રીતિપાત્ર છીએ અને એમાં દિન પ્રતિદિન આપણી પાત્રતા વૃદ્ધિને પામતી જાય, એવી આજે પ્રભુના ચરણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. હવે બંધુઓ બંને આ સંતો, નવદીક્ષિત સંતો, એમના પૂર્વાશ્રમના પરિવારના સભ્યો
એમને ભગવાનની પૂજા અર્ચના કરવી હોય તે કરીશું. બીજા ભક્તોને પણ જે પૂજા અર્ચના કરવી હોય તે હવે કરવામાં આવશે. બંને સંતના નામ યાદ રહી ગયા? હા, અર્થ યાદ રહી ગયો. એક મુનિવત્સલદાસજી, મુનિ નામ વત્સલ પ્રિય, મુનિવત્સલ શ્રીહરે તસ્ય દાસ, અપર કરુણાયા સાગર શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન તસ્ય દાસ કરુણા સાગર દાસ. ઉભૌ સંતૌ અદ્ય દિને ભગવત શ્રી સ્વામિનારાયણસ્ય સેવાયામ પ્રવૃત્તૌ યાવત દેહ પર્યંતમ અસ્મદીય ભાવના સાંપ્રતમ યાદૃશી દેહ પર્યંતમ તાદૃશી એવ જીવને સતતમ પ્રવૃહેત એતાદૃશી ભગવત સ્વામિનારાયણ ચરણારવિંદે ગુરુદેવ સ્વામી બાપાન ચરણારવિંદે ભવતામ કૃતે અયમ અહમ પ્રાર્થનામ કરોમી. અક્ષરધામના અધિપતિ સ્વામિનારાયણ બાપાની જય, ઘનશ્યામ મહારાજની જય, હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય, સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, બાપાશ્રીની જય, સદગુરુઓ શ્રીની જય, સ્વામિનારાયણ ગાદીનાદ્યાચાર્ય પ્રવર ધર્મ ધુરંધર સનાતન ધર્મ સમ્રાટ પરમ કલ્યાણકારી જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાની જય. આજે બંધુ બંને સંતો દીક્ષા લે છે, આનંદ છે. એવો ને એવો એક આનંદ બધા જ ભારતવાસીઓના અંતરમાં છે. આપણા ભારતના વડાપ્રધાન લોકલાડીલા નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ આજે એમની 75મા વર્ષની વર્ષગાંઠ છે. એમના માટે પણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સ્વામી ભગવાનના ચરણોમાં, ગુરુદેવ સ્વામી બાપાના ચરણોમાં એમને પણ ભક્તિ છે. અને એટલા માટે પ્રાર્થના કરીએ કે આપણને આવા બાહોશ નિડર આખી દુનિયાના લલકારને ઝીલનારા વડાપ્રધાન મળ્યા છે. તો આજે એમની 75મા વર્ષની વર્ષગાંઠ નિમિત્તે ભગવાનના ચરણોમાં, ગુરુદેવના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. બસ એમનું સ્વાસ્થ્ય હંમેશા ભગવાન સારું રાખે. દેશની સેવા જે આજે ભારત આખી દુનિયામાં ગાજે છે, હજુ પણ ભારતને ઘણું ઘણું આગળ લઈ જાય એ ભગવાન એમને દિવ્ય બળ, બુદ્ધિ અને શક્તિ આપે એ ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. એવું એ જ પ્રાર્થના સાથે બોલો અક્ષરધામના અધિપતિ સ્વામિનારાયણ બાપાની જય, ઘનશ્યામ મહારાજની જય, હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય, સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, બાપાશ્રીની જય, સદગુરુ શ્રીની જય, સ્વામિનારાયણ ગાદીનાદ્યાચાર્ય પ્રવર ધર્મ ધુરંધર સનાતન ધર્મ સમ્રાટ પરમ કલ્યાણકારી જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાની જય.
बाण चढ़ावे भाला मारी सुध बुध ते हरि लीधी रे सुध बुध ते हरि लीधी तारे लटके विरागण की धीरे तारे लटके विरागण की धीरे सुध बुध ते हरि लीधी भाला मारी सुध बुध ते हरि लीधी रे सुध बुध ते हरि लीधी जय अबजी बापा वाला जय अबजी बापा घरे अमारे आव्या अमने सुख आप्या माथे बांधी पाद सिंहासने बैठा हरिजनों ने संतो सहु बैठा हेठा हैरे पहर्या हार गजरा बेउहाते अमने आपी प्रसादी हाथ मुक्या माथे हरिजन जोड़ी हाथ उभा सहु मागे सदा